पातशाह जी कहते चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। चिंता करनी चाहिए है इस गल दी जो अनहोनी वापरदी है। जो अनहोनी जिंदगी दे विच हो रही है उहदी चिंता करनी भी चाहिए है। बाकी इस जगत दे विच कोई भी पदार्थ कोई भी चीज सदीव काल नहीं। जिहड़ी चीज सदीव काल नहीं उहदी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये होनी ही होनी है। ये पावन श्लोक आपां कल दे दीवाना विच भी साझा कीता सी, पर बड़ा ध्यान देने योग शब्द है कि चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। जो अनहोनी हो रही है उहदी चिंता करनी चाहिए है। ते अनहोनी की वापरदी है, इहदा जवाब सतगुरु जी की बाणी ने दिता है। पातशाह जी कहते ये अनहोनी हो रही है कि दातां ते मिलदियां पईयां ने पर दाता नहीं मिल रहा। जिहड़ी गल आपां कल भी सांझी कीती सी, कुछ हुण ध्यान देना। पातशाह जी कहते चिंता कर इस गल दी, आ गल अनहोनी होण लग पई है। तैनूं मनुखा जन्म ते मिल गया है, पर जिस दे मिलाप लई मनुखा जन्म मिलिया वो मालक नहीं मिलदा पिया। अनहोनी हो रही है। भई प्राप्त मानुख देहुरीआ गोबिंद मिलन की, ए तेरी बरीआ तैनूं गोबिंद नाल मिलाप करन लई भारी मिली, पर मिलाप नहीं हो रहा, आ अनहोनी हो रही है। फिर पातशाह जी का बचन कहते अनहोनी आ है कि भजो गोबिंद भूल मत जाह, मानस जन्म का यही लाह। मनुखा जन्म का यही करके फायदा है, जे तू अपने गोबिंद दे भजन विच जुड़े, रब दे चरनां नाल जुड़े तां लाभ है। पर तू उहनूं भुलदा पिया है, ये अनहोनी वापरदी पई है, इस दी चिंता कर। पातशाह जी कहते ध्यान मार के वेख, मिल जगदीश मिलन की बरीआ, चिरंकाल ए दे संझरिया। चिरां पिछों तैनूं ए शरीर मिलिया, ए जिंद मिली है, ए जीवन मिलिया है। पर इन्ने चिरां पिछों जीवन ते मिल गया है, पर जीवन देण वाले दाते नाल मिलाप नहीं हो रहा। जगत दे ईश्वर दे चरनां नाल तू जुड़दा नहीं पिया, उहदे नाल सांझ नहीं बनदी पई। पातशाह जी कहंदे आ अनहोनी हो रही है, चिंता कर इस गल दी। रब नाल क्यों नहीं मिलाप हो रहा, चिंता कर। अपनी जिंदगी विच इस सोच नूं विचार के वेख भी मैनूं शरीर ते मिल गया है, जन्म ते मिल गया है, पर मालक जी तेरी प्राप्ति नहीं हो रही, मैनूं इस गल दी चिंता है। हुण ध्यान मारना, जिन्हां नूं इस अनहोनी दा पता लग्या ना भी रब भगतां नूं मिल गया मैनूं नहीं मिल रहा, चिंता करिए इस गल दी। पातशाह जी कहंदे जिन्हां ने चिंता की उन्हां ने ये गल कही सी कि मेरे मालक जी बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन देखे। मेरे मालका हुण मैं जिउंदा पता क्यों हाँ, तेरे दर्शनां दी इच्छा है। हुण मैनूं होर कुछ नहीं चाहिदा, ये जन्म मैं तेरे लेखे लाउण लग्या हाँ। हुण अपना मिलाप दे,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਨਾ ਵੀ ਆ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ ਦੁੱਖ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਨਮ ਹੈ ਮੌਤ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਵਾਧਾ ਹੈ ਘਾਟੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੋਗ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਭੋਗ ਹੈ ਰੋਗ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ। ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ, ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ ਜੀਓ ਭਾਵੈ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਸਿੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਿਆਪੀ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਜਨਮ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਨਾ ਭਾਵੈ ਮਰੀਐ ਹਾਵੈ, ਬਿਨ ਪਿਰ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਆ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਆਗੈ ਕਰਉ ਬੇਨੰਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਉ ਗੁਰ ਭਾਵੈ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲਾਈਆ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਮਾਰੇ, ਅਨਹੋਣੀ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਹੋਣੀ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕਰ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਪਿਆ। ਆ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਅਨਹੋਣੀ ਵਾਪਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੱਤਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਬਣੇ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਢੰਡੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ, ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਹੋ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਅਨਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ ਪਈ, ਅਨਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਤੇ ਖਾਈ ਜਾਈਏ ਪਰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਰੇ। ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਣਾ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਆ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ ਪਈ। ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਖਾ ਵੀ ਰਿਹਾ
पर फिर भी मैनू रज नहीं आ रहा। आप चिंता करते हैं, डॉक्टर को जाने भी अनहोनी गल हो रही है। सतगुरु जी कहते चिंता कर अनहोनी दी। ते अनहोनी की है? पातशाह जी कहते तेनू आ जिंदगी मिल गई, जन्म मिल गया, जीवन मिल गया, पर जिस मालक दे नाल मिलाप करन लई जिंदगी मिली वो दाता नहीं मिलता पिया। चिंता कर अनहोनी है, नहीं होनी चाहिए सी ये गल। हुण सतगुरु जी ने यह प्रमाण दे के सानू गल्लां समझाइयां कि तन सुक्का पिंजर थिया, तलियां खूंडा काग। हुण शरीर जन्म तो लैके बुढ़ापे तक सफर कर गया। इन्ना लंबा पेंडा तय करन तो बाद भी मंजिल ना मिले, चिंता करनी बनती है, अनहोनी हो रही है। मैं तुरिया भी जा रहा, तुरिया भी जा रहा, पर मंजिल ही नहीं मिलती पई। किड्डी अनहोनी गल है। सतगुरु जी कहते वेखते सही, तन सुक्का पिंजर थिया, तलियां खूंडा काग। अजै सो रब ना बहुड़े देख बंदे के भाग। अनहोनी गल है। इन्ना लम्मा पेंडा तय करन तो बाद भी रब जी तेरे घर तक पहुंच नहीं हुई। मैनू इस गल की चिंता है। पातशाह जी कहते बाकी तो सब कुछ होना है, पर असी होनी दे लई रो रहे हैं। जो नहीं होनी चाहिए सी उहदे वल ध्यान नहीं। जो कुछ साडे कोल है, सुख तो बाद दुख होना ही होना है, दुख तो बाद सुख भी होना है, जन्म तो बाद मौत होनी ही होनी है, मौत तो बाद जन्म की अगे पैदाइश है। तां ही ते आपां कहने आ बंदा मर गया। हुण ध्यान मारो, पिंडां दे विच अज भी ना कई लोग जदों कोई प्यारा मर जांदा है, उहदे मरण तो बाद कोठे दे उपर सुआह पा के ढक के रख दिंदे ने। पता क्यों? कि वेखीए हुण मौत तो बाद इहदा अगला जन्म किहड़ा हो रहा। वो तो कई बार निशान जे छपे होंदे ने, कई बार जिवें कोई कीड़ा फिरदा हुंदा, पंछियां दे पैर जे बन गए, वो सोचण लग जांदे भी अगला जन्म इहनूं पंछी दा मिलिआ। हुण वेखो, मौत तो बाद जन्म दी सोच पूरी। जदों मौत है तो उस तो बाद ही जन्म की गल है, जन्म तो बाद फिर मौत की भी गल है। जिथे सुख पैदा होया उथे दुख भी पैदा होना, जिथे दुख है उथे सुख भी पैदा होना है। पातशाह जी कहते ये तो होनी ही होनी है, पर अनहोनी पता की है? अनहोनी पता की है? भी तेनू दातां मिलदियां पईयां ने, दाता नहीं मिलदा पिया। इस गल की चिंता कर, इस गल लई अरदास कर कि गुरा एक दे बुझाई। हे मेरे सतगुरु जी, मैनू सोझी दे, मैनू अकल दे, मैनू समझ दे, मैनू ज्ञान दे, मैनू मत दे कि दातां ते मिलदियां जा रही ने, दाता नहीं मिलदा पिया, दाता मैनू भुलदा जा रहा है। चिंता कर इस गल दी। पातशाह जी कहंदे गुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं बिसर ना जाई। आ चिंता करनी चाहिए। अनहोनी गल हो रही है, दाता मेरे सामने ने, दाता फिर भी नहीं चेते आ रहा। किड्डी अनहोनी गल है। हुण ध्यान मार के वेखो, मैं कई बार ये गल कहना भी अनहोनी हो रही है, दाता सानू चेते नहीं आ रहा। असी दाते नू चेते करन दे लई धार्मिक अस्थान वल वेखदे हां, धार्मिक अस्थान की बिल्डिंग वल ध्यान जांदा है। हुण ध्यान मार, अनहोनी की है भी रब नू चेते करन दे लई जे सिख है उन्होंने गुरुद्वारा नजर आया वो कहंदा वाहिगुरू, जे कोई हिंदू वीर है उन्होंने मंदिर नजर आया वो कहंदा राम राम, जे मुसलमान प्यारा है वो अल्लाह कह दिंदा मस्जिद वेख के। पर पातशाह जी कहन लगे वो भलिया वेखते सी अनहोनी किड्डी वड्डी गल है। तू रब नू चेते करन लई भी धार्मिक अस्थान वल ही वेखदा पिया, किड्डी अनहोनी गल होनी नहीं चाहिए सी। अनहोनी हो रही है। पता क्यों? जे रब नू चेते करना फिर धार्मिक अस्थान तक सीमित ना रह, अपने वल वेख।
ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਤੇ ਸੀ, ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਐ ਕਿ ਆ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਕੰਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੀਭ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਨਹੋਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦੀਨੇ, ਹਸਤ, ਪਾਂਬ, ਕਰਨ, ਨੇਤਰ, ਰਸਨਾ, ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗ ਰਚਨਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੀਭ ਦਿੱਤੀ ਐ, ਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਡੀ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਚਿੱਤੇ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੋਲੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਇਹ ਤੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਬ ਨੇ ਘੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕਦੇ ਭੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਖੋਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ, ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਦਾਤਿਆ। ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਚਿੰਤਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਚਿੰਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਸਾਹ ਮੈਂ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ
ਤੈਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਤੂੰ ਅਜਾਈ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਚਿੰਤਾ ਕਰ, ਆ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਤੇ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ। ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਬਿਰਖ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। 84 ਲੱਖ ਭ੍ਰਮ ਤਿਆਂ ਦੁਲੱਭ ਜਨਮ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਦੁਰਲਭ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। 184 ਭ੍ਰਮ ਤਿਆਂ ਦੁਲੱਭ ਜਨਮ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਸੋ ਦਿਨ ਨੇੜਾ ਆਏ ਹੋਏ। ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮੁਕਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅਨਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਅਨਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਮਾਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੋਹਣੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਕਵਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਲਾੜਾ ਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਧਿਆਨ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਤ ਬਿਹੂਨ ਕਹਾਂ ਸੁਹਾਗ, ਜੇ ਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਅਨਹੋਣੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਨਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਕਿੱਡੀ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਡੀ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ,
ਇਹ ਜਗਤ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਡੀ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਕਰ। ਆ ਅਨਹੋਣੀ ਹੈ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਨਹੋਣੀ ਇੰਨੀ ਓ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਡੀ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ, ਕਿੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕੀਰਨੇ ਪਾਈ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਰੋਈ ਜਾ, ਕੁਰਲਾਈ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੈ? ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ? ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਚਿਆ? ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ ਗਈ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣੀ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ, ਜੋਦੜੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾ ਵੀ ਆ ਅਨਹੋਣੀ ਵਾਪਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹੋਂ ਤਿਸ ਪਹਿ ਆਪ ਵਿਚਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੋਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਨਹੋਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਬਕੋਂ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ ਦੀਜੈ, ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ, ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਅਨਹੋਣੀ, ਜੁੜਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਪਰ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਨਹੋਣੀ ਵਾਪਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰਗ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਸਿਖੜਾ, ਤਿਸ ਨਿਭ ਨਿਭ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਜੀਓ,
ਆਖਾਂ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਦਿਓ ਮਿਲਾਏ ਜਿਉ। ਇਹ ਮਨ ਤੈ ਕੂ ਡੇਵਸਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਨੰਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜਾਏ ਜਿਉ। ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੈ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤਉ ਸ਼ਰਨਾਏ ਜਿਉ। ਮੈਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖੀ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜਿਉ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾ ਵੀ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੈ ਭਾਈ ਅੜੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਹ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੈ ਭਾਈ ਅੜੇ ਗੁਰ ਕਹੈ। ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜਿਉ ਤਿਆਗੈ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜਿਉ। ਇਉਂ ਪਾਵੈ ਹਰ ਦਰਸਾਵੜਾ ਨਾ ਲੱਗੈ ਤੱਤੀ ਬਾਉ ਜੀਓ। ਤੈਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਓ, ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਨਹੋਣੀ ਹੈ। ਆ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈਆਂ ਕਿ ਬੈਦੋ ਨਾ ਬਾਈ ਭੈਣੋ ਨਾ ਭਾਈ ਏਕੋ ਸਹਾਈ RAM ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਜ਼ਵਰਾਤ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਏਕੋ ਸਹਾਈ RAM। ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਉਸ RAM ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਾਂ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਰਲਾਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਆ ਅਨਹੋਣੀ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਐ ਨਾ ਸੋਈਐ ਆਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਐ ਨਾ ਸੋਈਐ ਆਸਾਰ, ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕੇ ਕੂਕਨੇ ਕਬਹੂ ਕੇ ਸੁਨੇ ਪੁਕਾਰ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣੇਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਕੁੱਕੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਕੁਰਲਾਈ ਜਾ, ਕਦੇ ਤੇ ਸੁਣੇਗਾ ਹੀ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਹੋਏ ਮੰਗਤੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕੇ ਵੀ ਜਾਏਂਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਢੀਠ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਦਈਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਛਿੱਲੜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਢੀਠਪੁਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨਹੋਣੀ ਵਾਪਰਦੀ ਪਈ ਐ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਬਤ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਨ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀਨ, ਦੇਖਤ ਅਧੀਨੈ ਨਿਰਾਸ਼ੋ ਨਾ ਵਿਡਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਖਲੋਵੇ, ਬੜਾ ਉਹ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ, ਨਿਤਾਣਾ ਬਣ ਕੇ, ਤਰਲੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਰਸ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ
बैठता है जाके द्वार, आसा के बिडार सुआन, अंत करना के टोर, तूक टूक ताहे डार है। कहते जिमें कुत्ता कोई भोजन खांदा पिया होवे ना, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਵੀ ਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਟੁੱਕੜ ਤੋੜਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਟੁਕੜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸੁੱਟੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੁੱਟ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਪਾਇਨ ਕੀ ਪਨ ਹੀ ਰਹਿਤ ਪਰ ਹਰੀ ਪਰੀ, ਤਾਹੂ ਕਾਹੂ ਕਾਜ ਉੱਠ ਚਲਤ ਸੰਭਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆਪਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਦਿੰਨੇ, ਆਪ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਆਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਸ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਆਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਐਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾੜ ਅਹੰਕਾਰ, ਛਾਰ ਹੋਏ ਗੁਰਮਾਰਗ ਮੈਂ, ਕਬਹੂ ਕੇ ਦਇਆ ਕੇ ਦਇਆਲ ਪੱਗ ਧਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਰਨ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਤੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਤੈਨੂੰ ਦਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ, ਪਰ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਨਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਅਨਹੋਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਨਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ। ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਤੂੰ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਝਰੀਆ, ਚਿਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਚਿੰਤਾ ਕਰ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਖੋਪਰ ਲਹਾਵਾਂਗਾ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੋਪਰ ਲਹਾ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੁੰਨਾ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਭੋਜਨ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ।
ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਸਾਂਝ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਨਾ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਮਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ, ਦੂਰ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੈ ਕੰਬਲੀ, ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੈ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਕੜ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਕੀ ਕਰਾਂ? ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਕਰਾਂ? ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਓ, ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਲਿਬੜਨਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਧੋ ਲਵੀਂ। ਜੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਜੁੜਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਿੱਜੋ ਸਿੱਜੋ ਕੰਬਲੀ, ਅੱਲਾ ਵਰਸੈ ਮੇ ਜਾਏ ਮਿਲਾਂ, ਤਿਨ ਸੱਜਣਾ ਟੁੱਟੋ ਨਾਹੀ ਨੇਹ। ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਲਿਬੜੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਾਲਾ ਕੱਕਰ ਬਰਫ ਵਰਸੈ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ, ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋਵੇ ਅਤ ਖਾਰਾ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੰਘ ਗੁਰੂ ਪਹਿ ਜਾਏ। ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਤਾਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਪ ਤਿਆਂ ਖਿੰਨ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਚਈ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਮਤ ਜਾਪੈ ਸਾਹ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਚਿੰਤਾ ਕਰ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਗੱਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਪੁੱਤ, ਚਿੰਤਾ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤਾਤ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਦਰਖਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੜਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਨਾ ਫਲ ਨੇ, ਨਾ ਪੱਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਛਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਜੁੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਜਰ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਨੇ।
ਤੇ ਕਈ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਨੇ, ਫਲ ਵੀ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਛਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਚਿੰਤਾ ਤੱਕ ਕੀਜੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਜੋ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਕੇ ਬਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ।